Good morning viewers. Welcome to the awareness program on SSC examination. Today we are going to work with paper 1 and paper 2 of English. The morning session is meant for paper 1, whereas the afternoon session is meant for paper 2. In both the examinations we have three broad areas. One is reading comprehension, grammar and vocabulary, and creative writing. The difference is paper 1 is based on textbook, whereas paper 2 is textbook independent. And paper 1 has 29 questions spread in these three broad areas: reading comprehension, grammar and vocabulary, and creative writing. Let's have a look at the pattern. Slide please. So these are the broad areas: reading comprehension, grammar and vocabulary, and creative writing. And section A, reading comprehension, carries 15 marks, and section B, grammar and vocabulary, carries 10 marks, and section C, creative writing, carries 15 marks. The layout is the same for both the papers, and this is the blueprint of paper 1. And in section 1, reading comprehension, question number 1 to 7 are based on an extract of the passage from reading A or reading A of our textbook, in which the first 4 are multiple choice questions and each question carries 1 mark, and question number 5, 6 and 7 short answer questions and each question carries 2 marks. So this is meant for 10 marks. And if you come to the second bit, question number 8 to 12, and the source is an extract of the passage from reading B or C, in which question number 8 to 10 are multiple choice questions and question number 9 to 12 are short answer questions, and all the questions have same weightage, 1 mark each. And in section B, question number 13 to 17, editing. We all know that here we have to work with a passage. It may be extracted from reading A, B or C, in which we find 5 sentences that are numbered, and each numbered sentence has an error, and we have to correct the sentences and we have to write the complete sentences. And question number 18 to 22, paragraph completion, in which we will have to work with the paragraph with 5 blanks and 7 options will be given, and we have to use the options properly to complete the paragraph. And question number 23 to 27, elements of vocabulary. Here we have to work with the passage in which some words are underlined, words are even expressions, and we have to answer them accordingly as the questions demand. So this is the layout of section B in paper 1. And in section C, creative writing, question number 28 with internal choice: conversation, description, play script, narrative, choreography script, and interview. Among these we will have to answer 1. The choice is clear and it carries 10 marks, whereas question number 29 is a minor discourse for paper 1, message, notice and diary entry, and there is no choice. We have to answer it and it carries 5 marks. In total, paper 1 has 40 marks weightage. So if you see reading comprehension, so we have already discussed this is the layout and how to work with the passage. Read the text 2 to 3 times at least and identify the main idea and supporting ideas. And you have to identify the major characters or events, and you have to identify certain words that may have specific meaning in context, and we have to identify the type of text, and we have to identify the sequence of events and main events and sub events and levels of comprehension.
if you see the questions, most cases the primary basic level questions begin with factual with these words: who, where, when and what. So they are factual, and answering these questions is very easy because we will get the answer directly from the passage, and I don't think such questions will appear in SSC examination. But here at this level we will have to focus on the other levels, inferential, maybe why and how. You have to give the reason and you have to discuss the pattern, the process, and evaluate you, and how can you say that. So when you interact with the text and we have to make a judgment, you have to make a decision, and we have to justify why you have given the decision, and sometimes extrapolative. If you are in that place, or do you think he is correct, and here we have to add our own ideas, and sometimes critical, and we have to identify ourselves in the position. If you are in that place, for example, if you take an example from the lesson journey, the narrator did not carry the luggage, rather he let his father carry luggage. If you are in that position, or if you are in the position of the narrator, what would you do? So these questions may have thousands of right answers. So we cannot just say what is right or what is wrong, rather how you express your ideas and how you present is important. When you come to factual questions, the answers are fixed, but whereas the other levels, evaluative and critical, and we can have many right answers, and each answer is valid, and the answer must be contextually relevant. And as far as MCQs are concerned, multiple choice questions are concerned, you will have to write A, B, C or D, or you can write the option, no problem. But when you come to short answer questions, and there is a doubt what would be the length of the answer, and your answers are assessed not on the length, rather the stuff, whether or not your answer is relevant. So maybe minimum 2 to 3 sentences, or you can go up to 5 sentences. Rather, how you present your ideas, that is very important. So this is under reading comprehension, and very important is type of text. Suppose there is a chance the given text is it a description or a narrative or essay or biography or interview. So we have already come across the text and we know what. For example, if you take the lesson My Childhood, it is autobiography. Or if you take the text The Brave Potter, it is narrative. Or if you take the Dear Departed, it is a play or drama. So we know the type of text. There is a chance that such a question is possible in our examinations. And contextual meaning. So sometimes the text is given and maybe a word or a phrase is underlined, and we'll have to find the meaning of the particular underlined expression in context and reference actually. So who said what? So what does the underlined part refer to? So we'll have to go before the text, anaphoric version and cataphoric. What would happen next? These are very important. The strategy is, please read the text at least 2 to 3 times, or read the text thoroughly, silently and carefully until you get an idea. Then you please go for attempting the answers. And short answer questions may be evaluative, we have already discussed. Do you think, or how can you say, or if you are critical levels of comprehension. And take an example. The mysterious creature then climbed up onto the tiger's back and pulled at the rope. So we all know this is an extract from the text The Brave Potter, and the underlined segment is the mysterious creature, and the underlined part refers to, see the options: the donkey, the potter, the soldier, the potter's wife. Frankly speaking, out of 4 options, 2 can be eliminated. Very simple. And one is the distractor, and one and only one. As far as MCQs are concerned, there is no way. One question will have just one answer, and we have to identify the answer. In this context, the mysterious creature, we all know that the soldier and the potter's wife, these 2 options can be eliminated. Now we'll have to see, is it the donkey or the potter? So we all know
what actually happened before this. We have just said anaphoric. So the mysterious creature then climbed up onto the tiger's back. We know that the donkey did not climb, rather the potter. So here the answer must be B. You can write either B or the potter. Both will be awarded. And one more example, and here the meaning in context. But I failed to dissuade him. It was decided that father would carry the chest. It is an extract from the passage, The Journey. The underlined word means dissuade could be to stop someone by force, to convince not to do something, to convince to do something, to accept one's opinion. So it's a little bit tough, and you have to read the sentence, and finally, but I failed to dissuade. So to convince not to do something. So this should be the right answer. And here is a call. Let us answer the phone. Hello. Hello, sir. Good morning, sir. Very good morning. May I know who you are? ఒక్క నిమిషం. మీ పేరు చెప్పండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి. నా పేరు రవితేజ సార్. రైట్. నేను మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఓకే. నాకు ఎడిటింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్, టిప్స్. ఓకే. అండ్ కొరియోగ్రాఫికల్ స్క్రిప్ట్ కూడా సార్. ఓకే, వన్ సెకండ్. ఎడిటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కొరియోగ్రఫీ. ఎస్ సార్. As well as choreography. Okay. Right. Okay. We'll come to that. I'll answer your question. Okay, so here one more. This is again a sample. I decided to be thankful for what I do have, not get angry about what I don't. This is extract from Attitude is Altitude. And once you read it, the text, the narrator is he serious or optimistic or pessimistic or pleasant? We all know that the narrator is optimistic. Right. Just now I am going to answer the question that Raviteja has asked just now. And in editing, question number 13 to 17, here a passage is given from one of the reading tests. And 5 sentences are numbered, and each of the numbered sentences has an error. And we have to write the complete sentence. And one thing very important, one sentence or one numbered sentence will have one and only one error. You can't find more than one error in a sentence, just one error. And usually the first sentence is not numbered, and that functions as the guiding sentence. It helps us to identify the tense, it helps us to identify the person and all the features of the remaining part of the text, right? And these are the very broad areas. Tense, the first sentence, which is the guiding sentence, helps us to identify the tense. And generally the passage will have unity of time. For example, if it is in the present tense, the same tense will be continued. Or if it is past tense, generally we know that essays maintain present tense, whereas the narratives or even biographies will find them in past tense. Right. We'll answer and here is one more call. Hello. 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 Hello, sir. Good morning. May I know your name? I am Satyaprakash from Jetchala. Okay. Sir, I want to know how to find the errors that makes so much problems in exam, sir. Okay. We are working on that, Satyaprakash. Thank you very much. I'll answer your question. Okay. Right. So read the text first and identify the numbered sentences, and this is the checklist. మనకి ఎడిటింగ్ లోపల ఉండే నెంబర్డ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక చెక్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేద్దాము. ఫస్ట్ నెంబర్డ్ సెంటెన్స్ లోపల వర్డ్ ఆర్డర్. ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆర్డర్ ఈజ్ కరెక్ట్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ మిస్సింగ్ వర్డ్. ఏదైనా మిస్సింగ్ వర్డ్ ఉందా చూడాలి. మిస్సింగ్ వర్డ్ కూడా ఏది లేకపోతే ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఆర్ ఎక్సెస్ వర్డ్ ఏది ఉందా చూడాలి. అది కూడా లేకపోతే ఏదైనా రాంగ్ వర్డ్ ఉందా చూడాలి. సో చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ ఈచ్ నెంబర్ సెంటెన్స్లో ఓన్లీ వన్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఈ బ్యారియర్ క్లియర్ అయిపోయింది అనుకోండి, వర్డ్ ఆర్డర్ ఓకే ఉన్నప్పుడు దెన్ ప్లీజ్ గో ఫర్ మిస్సింగ్ వర్డ్. ఇఫ్ మిస్సింగ్ వర్డ్స్ ఏవి లేవు అన్నప్పుడు గో ఫర్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్. ఎక్స్ట్రా వర్డ్ లేదన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ మిస్టేక్ ఉంటుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ మీరు యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎర్రర్ దట్ ఫాల్స్ ఇన్ టు దిస్ కేటగిరీ. Okay, so this is how to identify the word order.
and we have to see the word order in the sentences, and usually in sentences the subject anedi first position lo untundi, followed by verb in statements, whereas questions lopala verb comes first. And if the verb has more than one element, subject is placed. For example, he is happy, దీన్ని క్వశ్చన్గా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈజ్ హీ హ్యాపీ. ఒక్కోసారి అట్లా కాకుండా హీ లైక్స్ బుక్స్, దీన్ని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు డస్ హీ లైక్ బుక్స్, అంటే వర్బ్ స్ప్లిట్ అయిపోయి. సో జస్ట్ I don't want to give you all the labels. Once you read, you will come to know the error. And here is another call. Hello. Hello, sir. Hello. May I know your name? K. Srijan Kumar. Where are you from? Sir, from Siddipet. Okay. What's your question? Sir, how to write biography? Biography. Biography will come in paper 2. Please wait until afternoon. I'll answer your question definitely. Okay. Biographical sketch that comes under paper 2. Okay. Certainly I'll answer your question. Okay, let's come back to editing. So తప్పకుండా ఫస్ట్ వర్డ్ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ సెంటెన్స్, when I passed by that afternoon the little boys there were not, is an example for word order. If you read the sentence, don't add any word or don't remove any word. ఉన్న వర్డ్స్ మనం ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయాలి, దట్ వన్ స్ట్రాటజీ. సో ప్లీజ్ రీడ్ ద సెంటెన్స్. వెన్ ఐ పాస్డ్ బై దట్ ఆఫ్టర్నూన్ ద లిటిల్ బాయ్స్ దేర్ వర్ నాట్. సో ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ a red signal and there must be, the words need to be rearranged, and this is the possible answer. When I passed by that afternoon the little boys were not there. So this is the extract from the lesson Jamaican fragment. And it was a very friendship quiet that developed over the years. So again it is a problem with word order, and the answer must be it was a very quiet friendship that developed over the years. This is an extract from the lesson Rendezvous with Ray. And here is another call. Hello. Hello, sir. Good morning. May I know your name? My name is Mohammed, sir. Where are you from? Bhadraji Kottagudem district, Palvancha. Okay. May I know your question? Sir, question tags గురించి చెప్పారా? Okay. Question tags. Thank you. Okay. Once editing is over, I will come to your question. It was a very quiet friendship. Just now we have seen friendship quiet. This order is incorrect, and it was a very quiet friendship that developed over the years. So these are some examples for word order. Next we will come to missing word or extra word or wrong word. చూసినప్పుడు ఇక్కడ usually missing words, determiners or articles and prepositions, and reflexive, very important, and relative pronouns. So a few points. How the quality words come before naming words, and adverbs generally, the words that mostly they end with the ly, they come after verb, and sometimes they come before adjectives, and order of adjectives also important. So this is a sequence order, how the quality words can be put in the order: first opinion and size, shape, age, color, and nationality and material. A good example is a nice big round new blue French leather bag. So I don't think you will get such sentence in examination, but this is a sequence actually when you have more than one adjectives, and we'll have to arrange them in this way, right? And when you come to editing, you cannot say that one question will have only one answer. There is a chance you will find more than one right answer, and all answers will be awarded marks. Don't worry, only one question, one answer, that's not possible, and except in word order I believe, and in all the other cases there is more than one right answer is possible. And here is another call. Hello. Hello. May I know your name? My name is Bhupal, sir. Where are you from? Nalgonda. Okay. May I know your question, Mr. Bhupal? Sir, please tell me choreography. Okay, we are coming to that one by one. We are coming to choreography. Okay, let me finish editing part and we will come to choreography. These are the questions in demand, right? So here is a sample. On my way home from the bus stop, my
my trunk had been carried by a porter, and the numbered sentence is, the problem now was we couldn't find anyone who could help me carry the trunk to the bus stop. So this sentence is numbered. And again go to next one, nobody has had time to spare for me, and in fact carrying the trunk should not have been such worry for me, except that my education had made me shun physical labor, and after all I was a government officer, and the idea on people seeing. So let us say them. This is the problem. The problem now was we couldn't find anyone whose, this is whose referred to what? We could not find anyone whose cannot go. The answer must be, it should be replaced. The wrong word is there. So we have done the checklist, word order, missing word, extra word and wrong word. So follow it, and here is the answer, who could. And similarly, nobody has had. There is an excess word actually. We all know that it was in past tense, it's a narrative, so it must be, nobody had time to spare for me. Similarly, in fact, carrying the trunk should not have been such. Very important, when you have word like such worries or such a worry possible, and here it must be such a worry. One second. And carrying the trunk, such a hurry is the answer, and after all I was a government officer, and the idea not on, idea of people, right? Otherwise, for a young man like myself, no. Usually you will find reflexive words is a problem. So myself is wrong, and here is the answer, like me. And here is another call. Hello. Hello. May I know your name? My name is Bhagesh from Sangareddy district, sir. Okay. What's your question? ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అక్కడ రైట్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి కదా. అమ్మా, come again. ఎర్రర్స్ రైట్ సెంటెన్స్ అని ఉంటాయి కదా సార్, 13 నుండి 17 క్వశ్చన్. Yes. అప్పుడు హలో. హలో. చెప్పమ్మా, వినపడుతుంది, చెప్పండి. అప్పుడు ఓన్లీ సెంటెన్స్, మొత్తం సెంటెన్స్ ఎర్రర్ లేదంటే ఎర్రర్ ఉన్న వర్డ్ వేయాలా? టోటల్ సెంటెన్స్ రాయడం కరెక్ట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ చేసి, ఎర్రర్ను కరెక్ట్ చేసి టోటల్ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఇంకా లెటర్ రైటింగ్ 2 pages 3 pages కంప్లీట్ చేయడం రాదు కదా. లెటర్ రైటింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ పేపర్ 2 అమ్మా. Letter writing that comes in paper 2, we'll come to that. We'll come to that in the afternoon. Letter writing comes in paper 2. And meanwhile, ఒకసారి ఎడిటింగ్ డౌట్ సార్ ఇది. ఏదమ్మా లెటర్ రైటింగా? లెటర్ రైటింగ్ 2 pages 3 pages కంప్లీట్ అవుతాయి కదా, 1 page లోనే చేయాలా వద్దా? అది ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా లెంత్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు రాయాలనుకున్న, మీరు ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నది ప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 1 పేజీ 2 పేజీలు, ఎందుకంటే యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ నాట్ ఇవాల్యుయేటెడ్ బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్, బై ద లెంత్. అందులో మనము కాంటెంట్స్, ఇప్పుడు లెటర్ రైటింగ్ రాసినప్పుడు ఏంటి, మీకు ప్లేస్, డేట్, తర్వాత సాల్యుటేషన్, తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ ఎందుకు రాస్తున్నారు మీరు, తర్వాత డీటెయిల్స్, తర్వాత కంక్లూజన్ మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ ఎలా ఎండ్ చేస్తున్నారు, మరి ఫార్మలా ఇన్ఫార్మలా, మరి అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వలప్, ఇవన్నీ ప్యాటర్న్స్ ఉండాలి. మీరు బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ చెప్పినప్పుడు కాంటెంట్ ఏమి, కాంటెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఎలాబరేట్ చేశారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను, మీరు వైల్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ డోంట్ లుక్ ఇన్ టు ద పేజెస్. మనం రాస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక సెంటెన్స్ రాస్తున్నాం, ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు నేను ఈ సెంటెన్స్ లేక ఈ ఆన్సర్ 10 wordsలో కంప్లీట్ చేస్తాను, లేకపోతే 20 wordsలో కంప్లీట్ చేస్తాను ఎప్పుడు అనుకో మనం అసలు. సో ప్లీజ్ గో ఆన్ రైటింగ్. ఇట్ మే గో అప్ టు 2-3 pages, డజంట్ మ్యాటర్. కాకపోతే ఈ మేజర్ డిస్కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ట్రై టు బిగిన్ విత్ ఏ ఫ్రెష్ పేజ్. అర్థమవుతుంది కదా. ఫ్రెష్ పేజ్తో స్టార్ట్ చేయండి. అది 2 to 3 pages పోయినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే మీరు రిలవెంట్గా మీ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. అంటే క్వశ్చన్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుందో ఆ ఆన్సర్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే, రైట్. అండ్ ప్లీజ్ కమ్ టు ఎడిటింగ్ నౌ. సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చూసాము. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దయచేసి చాలా వరకు కూడా చూస్తున్నాము స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ఎడిటింగ్, పర్టికులర్లీ పేపర్ 1లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 to 17లో ఎడిటింగ్లో ఉన్నప్పుడు డోంట్ వరీ, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గైడింగ్ సెంటెన్స్. తర్వాత ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోండి. మరి వర్డ్ ఆర్డర్, మిస్సింగ్ వర్డ్, ఎక్స్ట్రా వర్డ్, రాంగ్ వర్డ్,
తర్వాత టెన్స్ ఎలా ఉంది చూడండి, తర్వాత ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇది చూడండి కాస్త. ఇందాక మనం చూసాము హూజ్ కరెక్ట్ అవుతుందా, హూ కరెక్ట్ అవుతుందా చూసినప్పుడు దట్ క్లియర్లీ గివ్స్ అస్ ఎ సిగ్నల్. ఒక రాంగ్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు వన్స్ యూ రీడ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. చాలా కాకపోతే ఏంటంటే తప్పకుండా ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ పెద్ద టఫ్ కాదనుకుంటాను. పారాగ్రాఫ్ కంప్లీషన్ ఇంతకుముందు చెప్పాము మనము, పారాగ్రాఫ్ విత్ 5 blanks and 7 options ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్స్ వేసి వాటి వర్డ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది, దట్స్ ఇనఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 to 27 వొకాబులరీకి వచ్చినప్పుడు మనకు బ్రాడ్ ఏరియాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సినానిమ్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ అండ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్, కరెక్ట్ యూస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ కలొకేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. హోమోఫోన్స్ అండ్ ఈవెన్ స్పెల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఎ శాంపుల్. ఒకసారి మనం క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ బేసింగ్ అన్ ఆపోజిట్ వర్డ్ అండ్ వన్ ఈజ్ సేమ్ మీనింగ్ సినానిమ్ అండ్ కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అండ్ హోమోఫోన్స్ అంటే వర్డ్స్ విత్ సిమిలర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ మీనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ కరెక్ట్ ఫార్మ్ కూడా ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనం వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చదవండి, ప్రతి ప్రశ్న కూడా చదివి ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ హియర్ ఈజ్ ఎ కాల్. హలో, హలో, గుడ్ మార్నింగ్, మే నో యువర్ నేమ్? రాహుల్. హలో, రాహుల్ సార్. వెరీ గుడ్, మే నో యువర్ క్వశ్చన్? డిస్క్రిప్షన్ సార్. సారీ, డిస్క్రిప్షన్. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు క్రియేటివ్ రైటింగ్. ఓకే, అందులో ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్, చెప్తున్నాను, రైట్. ఓకే, ఈ సెక్షన్ సిలో ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 and 29 పేపర్ 1లో ఉంటుంది. 28లో మనకు ఇంటర్నల్ చాయిస్. సో మేజర్ డిస్కోర్సెస్ దే క్యారీ 10 marks. డిస్క్రిప్షన్, నెరేటివ్, కాన్వర్జేషన్, ఇంటర్వ్యూ అండ్ ప్లే లేదా డ్రామా అండ్ కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్. మరి నెరేటివ్ ఉన్నప్పుడు కంటైనింగ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ డైలాగ్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ వీ హ్యావ్. అండ్ కాన్వర్జేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? కాన్వర్జేషన్ అండ్ ప్లే ఉన్నప్పుడు కాన్వర్జేషన్ లోపల జనరల్గా ఇద్దరే ఉంటారు. ప్లే ఉన్నప్పుడు, డ్రామా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు అప్ టు 5 ఉండొచ్చు. మధ్య మధ్యలో స్టేజ్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, టేకింగ్ టర్న్ ఇవి కూడా ఉంటాయి. అండ్ డిస్క్రిప్షన్ హీ హాజ్ జస్ట్ ఆస్క్డ్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వివిడ్ ఇమేజెస్, ఇచ్చిన కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ఉన్నప్పుడు అండ్ హౌ యూ గెట్ ఐడియాస్. అండ్ డిస్క్రిప్షన్స్ రాస్తున్నప్పుడు దయచేసి ఈ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా యూజ్ చేస్తుండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్, చాలా సింపుల్ సెంటెన్స్. ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ అనే సింపుల్ సెంటెన్స్, దాన్ని మనం డిస్క్రిప్షన్లో రాస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ హోల్ ఇన్ ద స్కై. ఇలా చెప్పినప్పుడు ఏంటి, సేమ్ 2 sentences ఒకటే రకమైన మీనింగ్ ఉంది. కాకపోతే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏమో ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ డ్రై అండ్ బేసిక్ సెంటెన్స్, అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు it is raining as if there was a hole in the sky, as if somebody is pouring water. ఇలా చెప్పినప్పుడు ఏంటి డిస్క్రిప్షన్. అండ్ యూజింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మ్స్, ఒకే రకమైన సెంటెన్సెస్ కాకుండా స్టేట్మెంట్స్ కానీ, తర్వాత కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తుండాలి. అండ్ ప్రాపర్ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్. మీరు ఎలాంటి డిస్కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా అన్నిట్లోపల కూడా సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిపిటేషన్ లేకుండా చూడండి. అండ్ యువర్ పర్సనల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ హౌ యూ ఫెల్ట్ and using appropriate linkers, in my view, finally, in the end, as far as I am concerned, in addition, ilantiva relevant ga. And in the textbook you have a list of cohesive devices and we'll have to use them. And well formedness chala important. Sentences ani kuda grammatical ga well formedness undali, accurate, acceptable ga undali, and using proper word forms and maintaining conventions of writing, and very important spelling ఒకటిను, punctuation and spacing. మీరు more than 1 paragraph రాస్తున్నప్పుడు paragraphs మధ్యన spacing ఉండాలి. and how you begin a new paragraph generally begins with a new sub idea, sub theme, and maintaining conventions of writing we have already done. And here is another call. Hello. Sir. Hello. Good morning, sir. Very good morning, may I know your name? నాగరాజ్ సార్, జగదాంబ కద్వాల్ డిస్ట్రిక్ట్. Okay, may I know your question? సార్, ఇంటర్వ్యూ కొంచెం చెప్పరా సార్? Sorry? ఇంటర్వ్యూ సార్. Interview, yeah, we'll answer them. Interview. Okay, I'll come to you. Thank you very much. So let me finish. For example, ఒక కాంటెక్స్ట్ జనరల్లీ మీకు సెక్షన్ సిలో ఉన్నప్పుడు పేపర్ 1 సెక్షన్ సి అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే కాంటెక్స్టే ఉంటాయి. సో మీరు యు ఆర్ ఆల్ నో
చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనము సపోజ్ మై చైల్డ్హుడ్ అందులో తీసుకున్నప్పుడు వీ ఆల్ నో దట్ ద న్యూ టీచర్ separated Kalam from his friend, and Kalam was very happy, Kalam was very sad, and so was his friend. Describe the feelings of Kalam. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు కాంటెక్స్ట్ ఉంది కనుక ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది ఐడియాస్. యాక్చువల్గా క్లాస్ రూమ్లో ఏం జరిగింది, హౌ ద టీచర్ బిహేవ్డ్ అండ్ హౌ Kalam responded, and imagine you are Kalam and how your friend responded, and what actually happened, and here what you are going to do. ఇలా చెప్పినప్పుడు మనకు రామనాథ శాస్త్రి అండ్ ఇలా చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా ఫార్మాట్ మనం ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వీఆర్ కమింగ్ టు డ్రామా. ఒక చిన్న విషయం అండి, కాన్వర్జేషన్, డ్రామా అండ్ ఇంటర్వ్యూ, వీటి మధ్యన ఒక సిమిలారిటీ ఏముందంటే ఈ మూడింట్లో కూడా కాన్వర్జేషన్, డ్రామా, తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో కూడా డైలాగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ముఖ్యంగా కాన్వర్జేషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు జనరల్లీ ఇన్ కాన్వర్జేషన్ విల్ ఫైండ్ 2 persons అండ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా 2 persons. ద కాన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుందండి, ఇట్ కెన్ బీ ఐదర్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్, అండ్ వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఫార్మల్. అండ్ ఇంటర్వ్యూ లోపల ది ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్, అంటే జనరల్లీ ఎస్ నో టైప్ అనే క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఇంటర్వ్యూయర్ క్వశ్చన్స్ చేసి ఎలా ఉంటాయి, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ డిమాండ్స్ ఎలాబొరేటివ్ అండ్ డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్, అలాంటివి మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూ మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాస్ 10లో ఉంది అండ్ 9th క్లాస్లో వెరీ వెరీ స్పెషల్ లక్ష్మణ్, దట్స్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. మే ఐ నో యువర్ నేమ్? My name is Kirpat, sir. Where are you from? I am from Komramim district, sir. Okay, may I know your question? Sir, creative writing లో టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, పోస్టర్, ఇన్విటేషన్ కార్డ్, ఇట్లా చాలా. ఓకే, అయితే పేపర్ 1 లో అన్ని అడగచ్చా లేకుంటే ఎలాంటివి అడగచ్చు, ఏదైనా మనం ఇట్లా ఐడియా ఉంటుంది సార్? ఓకే, విల్ కమ్ టు దట్. యా, ఐ విల్ కమ్ టు యూ ఇన్ ఎ మూమెంట్. ఇంకేమన్నా అడగాలా? ఓకే, రైట్, విల్ కమ్ టు యూ. అలాగే ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇంటర్వ్యూలో ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రజెంట్ చేయాలి. ఎవరు, హూమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ అండ్ ద కాంటెక్స్ట్, అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కాంటెక్స్చువల్గా రిలవెంట్ క్వశ్చన్సే ఉండాలి అక్కడ. అండ్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ బిగినింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఎలాంటి క్రియేటివ్ రైటింగ్ తీసుకున్నా కూడా గుడ్ బిగినింగ్, ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఉండాలి. అండ్ ఐడియాస్ కూడా ప్రాపర్గా వాటిని మనము డెవలప్ చేయాలి. అండ్ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ యూజింగ్ లింకర్స్, వెరీ కామన్ ఫీచర్స్. అండ్ యూజింగ్ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ అండ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ అండ్ అప్రాప్రియేట్ లాంగ్వేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు కాన్వర్జేషన్ కెన్ బీ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్, వేరాజ్ ఇంటర్వ్యూస్ జనరల్లీ ఆర్ ఫార్మల్. ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మనం ముందు ది ఇంటర్వ్యూయర్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ద పర్సన్, ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అతని గురించి బ్రీఫ్ ప్రొఫైల్, బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ హీ స్టార్ట్స్ ది ఇంటర్వ్యూ. అలాంటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని తర్వాత కూడా అబ్రప్ట్గా ముగించకుండా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ టైం అని చెప్పేసి ముగించడం ఒక మంచి ఆనవాయితీ, ఒక పద్ధతి. ఆ విధంగా చేస్తుండాలి. అండ్ కొరియోగ్రఫీ, జనరల్లీ కొరియోగ్రఫీ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పోయట్రీ. సో వీఆర్ కమింగ్ టు కొరియోగ్రఫీకి వచ్చినప్పుడు మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే పోయమ్స్, జనరల్లీ ఇది పోయమ్స్ సంబంధించింది ఉంటుంది కొరియోగ్రఫీ. అండ్ తప్పకుండా మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద మెయిన్ థీమ్ అండ్ స్టాంజా వైజ్ థీమ్స్ ఆర్ సబ్ థీమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ఎ సింగిల్ అండ్ మల్టిపుల్ థీమ్స్. సేమ్ ఒక్కొక్కసారి ఏముంటుందంటే ఒక్కొక్క స్టాంజాలో కూడా సబ్ థీమ్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ థీమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద పోయం వన్స్ అపాన్ అ టైమ్, మీరు వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ పోయం తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద థీమ్? చేంజెస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సొసైటీ ఆర్ ద కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ సొసైటీ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అండ్ సొసైటీ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్, ఇట్లా చెప్పొచ్చు. అండ్ స్టాంజా వైజ్ సబ్ థీమ్స్ చూసినప్పుడు అండ్ హౌ ఫాదర్ బిహేవ్డ్ అండ్ హౌ సన్ బిహేవ్డ్ అండ్ హౌ ఫాదర్ ట్రై టు చేంజ్ హిమ్సెల్ఫ్ and whether he changed his behavior or not and what is the conclusion, ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అండ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద కోరస్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సీక్వెన్స్ ఫాలో కావాలండి. టైటిల్ యు నో వెరీ వెల్, and theme. For example, if you take the poem
అనదర్ ఉమెన్, టైటిల్ ఈజ్ అనదర్ ఉమెన్. థీమ్ ఏంటి అక్కడ? సమ్టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ దాన్ వన్ థీమ్. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఒక థీమ్ అవుతుంది, తర్వాత సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ థీమ్ అవుతుంది. ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అండ్ లొకేషన్, ఎక్కడ జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ వెర్ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ క్యారెక్టర్స్, మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, మైనర్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, అండ్ స్టాన్సెస్ అంటే ఏం లేదు, మనము వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ సినాప్సిస్, అ బ్రీఫ్ సమరీ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ టెక్స్ట్, దాని సమరీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ స్టేజ్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ టోటల్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నప్పుడు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ మనం విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, తర్వాత ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టేజ్ డైరెక్షన్స్. అండ్ హియర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాల్. హలో హలో సార్, గుడ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి. మే నో యువర్ నేమ్? సార్ దినేష్. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? హైదరాబాద్. ఓకే, మే నో యువర్ క్వశ్చన్? సార్ న్యూస్ రిపోర్ట్ అండ్ నరేషన్. Okay, news report comes in paper 2 amma, and we'll come to narrative. Okay, right. So news report that we'll find in paper 2, and here I'll try to, so let me finish off choreography first. So choreography చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఇస్తారు మనకి. టెక్స్ట్ చదివిన తర్వాత ఇవన్నీ ఐడియాస్ తీసుకోండి అండ్ ట్రై టు బిగిన్. ఫస్ట్ టైటిల్, థీమ్, లొకేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఉమెన్ తీసుకున్నప్పుడు లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు? నెంబర్ 1 మార్కెట్, నెక్స్ట్ ద కిచెన్ ఆర్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఆర్ ద కిచెన్, లేదా హాల్, ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది. అందులో క్యారెక్టర్స్, మరి మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు, మైనర్ ఎవరు, మరి స్టేజెస్, మరి మీరు దీన్ని ప్రజెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు, ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ ఇస్తారు, ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ ఇస్తారు, ప్రాప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనము స్టేజ్ వైజ్గా 1 2 3 4 5 ఇలా మనము చేస్తూ రావాల్సి వస్తుంది. రైట్. And we will come to somebody asked for this narrative. So narrative or story almost the same, and we all know that story, it should have a beginning and ending, and akkadakada stories lopala, narrative lopala there is chance that you can have dialogues and sensory perceptions. ఎలా ఉండాలి నెరేటివ్ అంటే అసలు యాక్చువల్గా అది మన ముందు జరుగుతున్నట్టుగా మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ డిస్క్రిప్షన్, డీటెయిల్స్ ఇస్తుండాలి, అండ్ ట్రై టు యూజ్ క్వాలిటీ వర్డ్స్ అండ్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, అండ్ మెంటల్ ఇమేజెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, మనము నెరేట్ చేస్తున్నామంటే మన ముందు అది జరుగుతున్నట్టుగా మనము ఫీల్ అయ్యి ఆ విధంగా మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ రైటింగ్ అబౌట్ సెట్టింగ్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ డ్రై సెంటెన్సెస్, సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫారెస్ట్, బ్రేవ్ పాటర్ నెరేటివ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ డార్క్, it was very thick forest, there were thousands of trees and it was raining and the trees were tossing their heads. Okay, ఈ విధంగా మనం చెప్తూ ఉండాలి. అండ్ కోహెరెన్స్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ ప్రతిసారి కూడా వెల్ ఫార్మ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్, సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా యాక్సెప్టబుల్గా ఉండాలి. అండ్ స్పెల్లింగ్ కాస్త చూడండి. అండ్ హియర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాల్. హలో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి అమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. మే నో యువర్ నేమ్? వైష్ణవి. Okay, where are you from? Hyderabad. Okay, may I know your question? Sir, we have to mention thank you in diary entry at the end. Okay, I'll come to you. Right. So narrative ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ narrative and story both are almost the same, and ఒక డిఫరెన్స్. narrative generally will follow past tense and sensory perceptions, తర్వాత sequencing of ideas and how you begin. ఒక సీక్రెట్ ఏంటంటే వెల్ బిగన్ ఈజ్ హాఫ్ డన్. మనం ఏదైనా చక్కగా మొదలు పెట్టామంటే మన వర్క్ సగం అయిపోయినట్టుగానే. సో బీ కాన్ఫిడెంట్, బీ ఆప్టిమిస్టిక్, బీ బ్రేవ్. ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ధైర్యంగా ఉండండి. ప్రశ్న అర్థం చేసుకోండి. ప్రశ్న ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది అది మాత్రం మనము అటెంప్ట్ చేయాలి. సో లెంత్ గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోవద్దండి. జనరల్లీ మేజర్ డిస్కోర్సెస్కి వచ్చినప్పుడు 10 to 15 సెంటెన్సెస్ అని అంటాం మనము. సో డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తూ పోతే ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ రీచ్ దట్ లెవెల్, దట్ మార్జిన్ వచ్చేస్తుంది మనకి. రైట్. అండ్ కాన్వర్జేషన్ మనము ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, కాన్వర్జేషన్ కెన్ బీ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్, ఐదర్ వే ఇస్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ అ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ Nick's parents, maybe conversation between the narrator and his father, maybe conversation between Mr. Murthy and Mrs. Murthy. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ఫార్మల్ అవుతాయి. సమ్టైమ్స్ దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ దట్ యూ మే హ్యావ్ ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్. రైట్. అండ్ డిస్క్రిప్షన్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. అండ్ డ్రామా స్క్రిప్ట్. రైట్. నౌ వీ ఆర్ కమింగ్ టు మైనర్ డిస్కోర్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29, minor discourse. It won't have any internal choice.
మనకు ఉండే ఒకే ఒక్క చాయిస్ పేపర్ 1లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 28, అందులో మాత్రమే చాయిస్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 మెసేజ్, నోటీస్ ఆర్ డైరీ ఎంట్రీ వచ్చినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మేజర్ డిస్కోర్సెస్లో ఎలాబొరేటివ్గా డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. వేరాజ్ ఇన్ మైనర్ డిస్కోర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, చాలా బ్రీఫ్గా బ్రీవిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఓన్లీ మనము రిలవెంట్ ఐడియాస్ మాత్రమే ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ అప్రాప్రియేట్ లాంగ్వేజ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్. జనరల్లీ మైనర్ డిస్కోర్సెస్ ద వర్డ్ లిమిట్ ఈజ్ 50. యూజువల్లీ ద వర్డ్ లిమిట్ ఈజ్ 50. ఒక +or-10 అట్లా మీరు వెళ్ళొచ్చు. బట్ బీ బ్రీవ్. మనం చెప్పాల్సిన ప్రజెంటేషన్ మాత్రము అన్నెసరీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అక్కర్లేదు. మనం క్వశ్చన్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, మనం ఏది ఆన్సర్ చేయాలి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్ ఇన్ పర్టిక్యులర్. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, చెప్పండి. మే నో వేర్ యు ఆర్, హూ యు ఆర్ అండ్ వేర్ యు ఆర్ ఫ్రమ్? I am from Hyderabad. ఓకే, మే నో యువర్ క్వశ్చన్. హలో హలో Sir, how to write a skit? స్కిట్. Hello? చెప్పండి. స్కిట్టా? Yeah. So as far as SSC examination is concerned, we have only play script or drama kadamma. So మన క్వశ్చన్ నెంబర్ 28కి వచ్చినప్పుడు డ్రామా లేదా ప్లే స్క్రిప్ట్, విల్ కమ్ టు దట్ ఇన్ ఎ మూమెంట్. సో డ్రామా లేదా ప్లే స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు రైటింగ్ డైలాగ్స్ రిలవెంట్ టు ద కాంటెక్స్ట్ and describing the feelings and emotions of the main characters and including stage directions, movements and settings and continuing the dramatic conflict. So maintaining proper beginning, rising actions and ending. So I request you to see many examples are in our textbook. The Dear Departed, class 10, Tenali Paints the Horse, and the Puru the Brave in class 7, and the Selfish Giant. They are all very good examples for dramas. ఒకసారి మీరు చూడండి ఎలా ఉంటుంది, ప్యాటర్న్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది చూడండి, అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. రైట్, విల్ కమ్ టు మైనర్ డిస్కోర్సెస్ ఇన్ ఎ మూమెంట్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎ మెసేజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మైనర్ డిస్కోర్సెస్, దే షుడ్ బి వెరీ బ్రీఫ్ అండ్ దే షుడ్ బి కన్సైజ్ అండ్ యాక్యురేట్. రైట్, అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్. మే నో యువర్ నేమ్? సార్, in Nizamabad district, Arma. ఓకే, మే నో యువర్ క్వశ్చన్? Sir, how to write essay? Essay. Okay, I think essay comes in paper 2 kada? Please. Essay, I think paper. మీరు ఒకసారి you please check it. Check. Essay. Sir, 1 minute. Please. No, you can check it. You can check and call me back. Meanwhile, let me finish off this work. Right. So, a message is a purposeful piece of writing and it gives information and tells us what to do. సో ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్, మనం ఏం చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఆన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. లీవ్ ఎ మెసేజ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ సజెస్టింగ్ హిస్ పార్టిసిపేషన్. మెసేజ్లో తప్పకుండా డేట్ అండ్ టైం ఉంటుంది, ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ దేని గురించి, మరి మీ సజెషన్ మీరేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ మీ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ షుడ్ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్. అండ్ నోటీస్, జనరల్లీ మనకు స్కూల్లో విదిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నోటీసెస్ తెలుసు. సో నోటీస్ ఎప్పుడు కూడా హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇష్యూ చేస్తుంటాడు. రైట్, సో అ స్మాల్ శాంపుల్ ఈజ్ గివెన్ అండ్ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ నోటీస్ అండ్ డేట్. అండ్ జనరల్లీ నోటీస్ ఈజ్ అ ఫార్మల్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ అండ్ దేని గురించి ఇది, తర్వాత మరి స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి, అండ్ ఎస్డి అండ్ డైరీ ఎంట్రీ. బిఫోర్ దట్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మెసేజ్ దెర్ ఈజ్ ఎ రైటర్ అండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటెండెడ్ రీడర్. మనం ఒక మెసేజ్ రాస్తున్నామంటే అండ్ వీ బిలీవ్ దట్ సంబడి ఎల్స్ విల్ రీడ్ ఇట్. అలాగే నోటీస్ కూడా పంపించినప్పుడు మనకు అక్కడ ఆడియన్స్ తెలుసు. బట్ డైరీ ఎంట్రీ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్లీ పర్సనల్ ఇష్యూ, మనమే రాస్తాము, ఇట్స్ ప్యూర్లీ పర్సనల్. మన డైరీ ఎంట్రీ, మన డైరీ మనమే చదువుతూ ఉంటాము. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి. సార్, మై నేమ్ ఇస్ మణికుమార్ ఫ్రమ్ నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, వాట్స్ యువర్ క్వశ్చన్ సార్? సార్, ఇప్పుడు మైనర్ డిస్కోర్స్ కి ఇప్పుడు డిజైన్స్ వేయవచ్చా? Okay, we will come to that. Okay, I'll answer your question. Right. I will answer your question. Right. This is డైరీ ఎంట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, దాన్ని మనము ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాము. 2 issues are what happened
what exactly happened and how you responded, and what are your reflections. So personal reflections చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్రోప్రియేట్ టు ద మూడ్. అండ్ చాలామంది డియర్ డైరీ అని తర్వాత థ్యాంక్ యూ అంటారు కదా. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు డైరీ ఎంట్రీ రాసేది ఎవరు? మనమే. మరి ఎవరు చదివేది? సరే కాస్త ఎగ్జామినేషన్ కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే కూడా జనరల్గా మన డైరీ మనమే చదువుతాం కనుక డియర్ డైరీ అన్నప్పుడు మనల్ని మనమే అడ్రస్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది. సో ఇట్ మే నాట్ బీ సూటబుల్ డియర్ డైరీ అని రాయడం అనేది అంత కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది. సో డైరీ ఎంట్రీ ఉన్నప్పుడు డేట్ తర్వాత డే ఒకటి ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మీరు 2 పారాగ్రాఫ్గా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మీరు యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ యూ అండ్ హౌ యూ ఫెల్ట్. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్స్, మరి మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, మరి మీరు వాట్ యూ వాంట్ టు డూ యాక్చువల్లీ అది చెప్పే సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ కానీ ఇలాంటి సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆ శాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ, ఇట్స్ ఎ డైరీ ఎంట్రీ రిలేటెడ్ టు Kalam. So imagine today something unusual happened. How the new teacher behaved with Kalam, and how Ramnath Shastri felt and how Kalam felt, and it is the diary entry made by Ramnath Shastri. So first paragraph చూసినప్పుడు it is about the incident, ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. సెకండ్ పార్ట్ చూసినప్పుడు రిఫ్లెక్షన్, ఈ డైరీ ఎంట్రీ రాసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, మరి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఫెల్ట్ అండ్ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా. ఎస్సే అన్నప్పుడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టాపిక్ ఇస్తారు, దేని గురించి మనం ఎస్సే రాయాలి. టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైటిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ టైటిల్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ ద సమరీ ఆఫ్ ది ఎస్సే, థీసిస్ స్టేట్మెంట్. ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లోపల ఇంట్రడక్షన్, మీరు దేని గురించి మనం చెప్తున్నారు అనే ఇంట్రడక్షన్. అండ్ డీటెయిల్స్కి వచ్చినప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎస్సే ఉంటుంది. అంటే ఒక టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి, మనము ఫేవర్గా చెప్పొచ్చు, అగెనిస్ట్గా చెప్పొచ్చు, రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇచ్చేసేసి అండ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ కంక్లూజన్, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఇది చేయాల్సి వస్తుంది. సో టైటిల్ ఇవ్వండి, తర్వాత థీసిస్ స్టేట్మెంట్, తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎస్సే. మీరు ఇంకో విషయం అండి, మేజర్ డిస్కోర్స్ రాస్తున్నప్పుడు మీకు ఎగ్జామినేషన్ లోపల తప్పకుండా వాటి హింట్స్ ఉంటాయి. ఇచ్చిన హింట్స్ను మనము వాటిని ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మెసేజ్ ఈజ్ ఎ వెరీ షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లెటర్ లోపల మనం మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తాము. మెసేజ్ లోపల వి లీవ్ ఏ మెసేజ్ విత్ వెరీ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్, ఒక 2-3 సెంటెన్సెస్ మనం చెప్పేసేస్తాం. ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, ఏం చేయాలి, అంతే. సో జనరల్లీ మోస్ట్ కేసెస్ మెసేజెస్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈజ్ ద లేఅవుట్. మరి మెసేజ్ మనం రాస్తున్నప్పుడు డేట్ ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది, మరి ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ యువర్ ఫ్రెండ్ ఎవరు రాస్తున్నారు రాసేసేసి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ ఎనీ డీటెయిల్స్, యువర్ డీటెయిల్స్. ఎగ్జామినేషన్ లోపల జస్ట్ యువర్ ఈవెన్ నేమ్ కూడా రాసే అవసరం లేదు, జస్ట్ పుట్ క్రాస్ మార్క్స్, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. సో నోటీస్ వచ్చినప్పుడు స్కూల్లో మనకు హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ ఇష్యూ ద నోటీస్, లేదా స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తారు, లేదా సమ్టైమ్స్ క్లాస్ టీచర్ మే ఇష్యూ నోటీస్ ఆర్ క్లాస్ లీడర్ మే ఇష్యూ నోటీస్. అండ్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ a notice is a formal piece of writing. ఓకే, అండ్ జనరల్లీ ఇట్లా మనం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరితహారం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము, దానిపైన మన నోటీస్ ఇవ్వాలి, పార్టిసిపేషన్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనము డేట్ తప్పకుండా మెన్షన్ చేయాలి. ఒక్కోసారి ఏదైనా కాంపిటీషన్స్ అట్లా చెప్పినప్పుడు వాటి డేట్ ఉంటుంది, దాంట్లో పార్టిసిపేట్ కావాలంటే ఒక డెడ్ లైన్ ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జామినేషన్లో ఉండే క్వశ్చన్ బట్టి మనము ఎలా రాయాలి అనేది. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, డిజైన్ అయ్యాలి అన్నారు. జనరల్లీ మైనర్ డిస్కోర్సెస్కి ఒక బాక్స్ లాగా వేసి రాస్తే దట్ లుక్స్ గుడ్, కానీ మియర్ బాక్స్ విల్ నాట్ గెట్ యూ మార్క్స్. అందులో తప్పకుండా కాంటెంట్ ఉండాలి. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి, మే నో యువర్ నేమ్? సాయిబాబా సార్. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? మెదక్ సార్. ఓకే, మే నో యువర్ క్వశ్చన్? సార్ ఎడిటింగ్ ఒకసారి చెప్పారా సార్ మళ్ళీ ఒకసారి? ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్. ఓకే, ఎడిటింగ్లో ఏం లేదమ్మా, మనకు పారాగ్రాఫ్లో సెంటెన్సెస్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, అందులో 5 సెంటెన్సెస్ నెంబరింగ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్లో ఓన్లీ 1 మిస్టేక్ ఉంటుంది. ఓకే, మనము ప్రతిసారి మనము నెంబర్డ్ సెంటెన్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. అంటే అందులో ఎలాంటి మిస్టేక్ ఉంది మనం గుర్తుపట్టాలి. వర్డ్ ఆర్డర్ మిస్టేక్ ఉందా, లేదా
ఏదైనా మిస్సింగ్ వర్డ్ ఉందా, లేదా ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉందా, లేకుంటే రాంగ్ వర్డ్ ఉందా, అవి మాత్రం చూస్తుండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ద జర్నీ. ఇందులో మనం చూస్తే సెంటెన్సెస్ నెంబరింగ్ చేశాం కదా, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్. సో ఇలా చూసినప్పుడు ఇక్కడ చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోండి. ద ప్రాబ్లమ్ నౌ వాజ్ వీ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ వన్ హూస్ కుడ్ హెల్ప్. ఇక్కడ ఏమైనా వర్డ్ ఆర్డర్ తప్పు ఉందా చదవాలి మనం. సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్ నౌ వాజ్ వీ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ వన్ హూస్ కుడ్ హెల్ప్ మీ క్యారీ ద ట్రంక్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, క్లియర్గా ఉంది. ఇక్కడ రాంగ్ వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ. సో రాంగ్ వర్డ్ చూసినప్పుడు, రాంగ్ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ రిలేటివ్ వర్డ్స్ చూడాలి. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ మేబీ కరెక్ట్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ హూజ్ అనేది మిస్టేక్ కనపడుతుంది. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ వన్ హూజ్ అన్నాం మనం. ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ వన్ హూ కుడ్ హెల్ప్. సో ఇక్కడ ఏంటి, హూజ్ అనే వర్డ్ను హూ అనే వర్డ్తో రీప్లేస్ చేసి కంప్లీట్ సెంటెన్స్ రాయాలి. అలాగే ఈ సెంటెన్స్ చూస్తే నోబడీ హ్యాస్ హ్యాడ్ టైమ్ టు స్పేర్ ఫర్ మీ. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు టెన్స్ అంతా పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది కనుక ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంది, నోబడీ హ్యాడ్ టైమ్, అట్లా చూడాలి. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో, హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, చెప్పండి. హలో, మే నో యువర్ నేమ్? మై నేమ్ ఇస్ గోవర్ధన్. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ మహబూబాబాద్. ఓకే, మే నో యువర్ క్వశ్చన్? ఇన్ చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దేర్ ఇస్ రిలవెంట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ హౌ టు నో ఈజీలీ? నో, క్వశ్చన్ నెంబర్ ప్లీజ్. 18 to 22. Question number 18 to 22. Okay, we'll come to that. It is question number 18 to 22లో జనరల్లీ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, ఇచ్చేసి అందులో 5 బ్లాంక్స్ ఉండి ఆప్షన్స్ మాత్రము 7 ఉంటాయి. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇక్కడ ఇచ్చే ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మీనింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్చేంజబిలిటీ పాసిబుల్ కాదండి. 1 బ్లాంక్లో ఓన్లీ 1 వర్డ్ మాత్రమే ఫిక్స్ అవుతుంది. ద సీక్రెట్ ఏం లేదు, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఆన్ దట్, ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని మనం వర్కౌట్ చేస్తే, బయాజీ హ్యాడ్ క్రాస్డ్ 60 బట్ వాజ్ ఇన్ హెల్త్ చూసినప్పుడు, సో ట్రై ఈచ్ వర్డ్. షేప్ హెల్త్, సౌండ్ హెల్త్, డైరెక్షన్ హెల్త్, పీపుల్ హెల్త్, సన్రీ హెల్త్, పొలైట్ హెల్త్ అండ్ స్టడీ హెల్త్. చూస్తే ఇక్కడ ఐ థింక్ ఓన్లీ 1 వర్డ్ ఫిట్స్ హియర్. షేప్, డైరెక్షన్ ఇవన్నీ రావు. మరి సౌండ్ హెల్త్, స్టడీ హెల్త్, జనరల్లీ మనము స్టడీ హెల్త్ అనము, సౌండ్ హెల్త్ అంటాము కనుక సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మళ్ళీ దీన్ని మర్చిపోండి, బికాస్ వన్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్, ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ హీ హ్యాడ్ ఏ ఫ్రేమ్, ఇక్కడ స్టడీ ఫ్రేమ్ వస్తుంది. సో ఓవర్. ఫ్రమ్ బర్త్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ హ్యాడ్ గివెన్ ఏ వెల్ ఫార్మ్డ్ shape to his strong body. He paid 15 paise to the coolie, put the box in which he had thrown pots and pans and sundry other things on his own head and began to walk in the direction. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు వన్స్ యూజ్ చేసిన వర్డ్ మనము పక్కన పెట్టేసేయండి. అండ్ 2 వర్డ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. కాస్త జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, డోంట్ బీ క్యార్డ్ అవే బై ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్. 2 ఎక్సెస్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, అవి ఎక్కడ సూట్ అవ్వవు యాక్చువల్గా. మీరు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు దిస్, ఇక్కడ పీపుల్ అండ్ పొలైట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఫిట్ అవ్వండి, కాస్త జాగ్రత్తగా గమనిస్తే. సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ. చదవాలి మనము. రీడ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. రీడ్ అంటిల్ యూ గెట్ ది ఆన్సర్స్. అండ్ హియర్ ఇస్ అనదర్ కాల్. హలో, హలో. Hello, sir. Very good morning. May I know your name? Sir, I am Rajesh from Nizamabad district. Okay. May I know your question? Sir, description చెప్తారా? Description? Okay. We'll come to that. రండి. Right. We have already worked on description. Right. నరేటివ్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నరేటివ్లో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, తర్వాత మూమెంట్ ఉంటుంది. స్టోరీలో ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, తర్వాత ఏంటి అనే అవకాశం ఉంటుంది. వేరేస్ డిస్క్రిప్షన్లో అలాంటి మూమెంట్ కనిపించదు. ఇచ్చిన కాంటెక్స్ట్ మనం ఎలా మనము రెస్పాండ్ అయ్యాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇఫ్ యూ టేక్ ద లెసన్ యాటిట్యూడ్ తీసుకున్నప్పుడు, అండ్ హౌ నిక్స్ పేరెంట్స్ జాయిన్ హిమ్ ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్, అండ్ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ నిక్ ఫేస్డ్, అండ్ హౌ నిక్ వాజ్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ దెమ్, ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఎలాంటి మూమెంట్ లేదు ఇక్కడ.
సో నిక్ యొక్క ఫీలింగ్స్ మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో ఎలా బిగిన్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ? సో మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ మేబీ నెగిటివ్. బిగినింగ్ లోపల చెప్పినప్పుడు ఐఎమ్ ద మోస్ట్ అన్సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, ఐ వాజ్ బోర్న్ విదౌట్ ఆర్మ్స్ ఆర్ లెగ్స్, హవెవర్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇలాంటి మనము వేరియేషన్ తీసుకొని రావాలి. అండ్ ఐ డిసైడెడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ మై పేరెంట్స్ రియల్లీ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్. ఇలా చెప్తూ పోవాలి అండ్ యువర్ ఓన్ ఫీలింగ్స్ యాడ్ చేస్తుండాలి. అండ్ హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాల్. హలో హలో. Good afternoon, sir. Very good afternoon. May I know who you are and where you are from? Akshit Sagar, sir, from Sangareddy. Okay. May I know your question? Sir, in editing purpose, Okay. when we can say that ovals can come like A. Sorry? Sir, till now you have just said that except a worry. You have told in editing, no, sir. Uh-huh. Except a worry. So how we can recognize that the article suits there? Okay. There is no shortcut. You have to read each sentence as many times as possible. Definitely you will find one error. And that error may be with reference to articles or prepositions and anything. You will have to see. I have already told you, I have given you one example actually. Such worry is not possible. So worry, is it countable or non-countable? Count or non-count? You can say such worries is possible. But previously there is only one problem we were discussing. So such a worry. So please look into them carefully. Okay, here is one more call. Okay, so we are coming to that. And there is very important thing, my dear children. You are given 15 minutes time exclusively for reading the question paper. 15 నిమిషాలు మనకు పేపర్ చదవడానికి ఉంటుంది కనుక సో డోంట్ బి ప్యానిక్. క్వశ్చన్ పేపర్ను జాగ్రత్తగా నిదానంగా చదవండి అండ్ ట్రై టు రీడ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు రియల్ చెప్పాలంటే ప్రశ్న చదువుతున్నప్పుడే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని అట్లే స్టోర్ పెట్టేసేసుకోండి. చాలా వరకు ఏం చేస్తామంటే బెల్ అయిన మరుక్షణం ఏం చేస్తాము, యూ టేకప్ యువర్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద టైం. ఇచ్చిన టైం 15 మినిట్స్ టైంను పేపర్ చదువుకోవడానికి బాగా యూజ్ చేసుకోండి. ప్రతి ప్రశ్నని కూడా జాగ్రత్తగా చదవండి. అండ్ మేజర్ డిస్కోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవి చేస్తున్నప్పుడు రఫ్ వర్క్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రిప్టివ్ కానీ నెరేటివ్ కానీ ఇవి చెప్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, రఫ్ వర్క్. ముందు మన ఐడియాస్ మనకు ముందు వస్తాయి కదా, ఐడియాస్ వాటి ప్రాపర్గా పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఐడియాస్ రావాలి, తర్వాత వాటిని మనం ఏం చేయాలి, ఆర్గనైజ్ చేయాలి. అంటే ఐడియాలు ఫస్ట్ ఏది, తర్వాత ఏది, తర్వాత ఒక డ్రాఫ్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ చదివి మిస్టేక్స్ ఏమన్నా కరెక్షన్ చేసుకోండి. అండ్ ఫైనల్ సబ్మిషన్. మీరు రఫ్ వర్క్ మాత్రం తప్పకుండా చేయాలి. అండ్ పేపర్ జాగ్రత్తగా చదవండి, ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఎడిటింగ్లో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా రాయండి. మరి మిగతా వాటికి మీరు ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ABCD రాసినా సరే, అలా లేదా క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి వర్డ్ రాసినా సరిపోతుంది. మరి మిగతా వాటికి అంతా కూడా ఇప్పుడు వొకాబులరీ లోపల ఉండే క్వశ్చన్స్కి ఏంటంటే నెంబర్ వేసి వర్డ్ రాస్తే కూడా సరిపోతుంది. సో మీరు ఆన్సర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఒక ఎడిటింగ్ మాత్రం తప్పకుండా సెంటెన్సెస్ మొత్తం రాయాలి. మిగతా వాటికి అంత ఎక్కువ ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకండి. పేపర్ 1 చాలా సింపుల్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ కనుక బీ బ్రేవ్, టేక్ యూ అన్ని లెసన్స్ చదువుకోండి. ఎలాంటి ప్రతి లెసన్ కూడా ఎలాంటిది, అది డిస్క్రిప్టివా, నెరేటివా, ఇంటర్వ్యూవా, టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ చదువుకోండి. ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్స్ మీకు గ్లాసరీ ఉంది ప్రతి లెసన్ లోపల, అవి కూడా కాస్త చూసుకోండి. అండ్ డెరివేటివ్స్, పాజిబుల్ డెరివేటివ్స్ అని కూడా మీరు చూసుకోండి. అండ్ డిస్కోర్సెస్, పేపర్ 1లో ఉన్న డిస్కోర్సెస్ ఏవి, మేజర్ ఏవి, మైనర్ ఏవి, వాటి అవుట్లైన్ అవన్నీ చూసుకోండి. నిదానంగా జాగ్రత్తగా రాయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.